तपोवन विद्यालय वडागाम ऑनलाइन शिक्षण केन्द्र में आपनु हार्दिक स्वागत करे छे। आजे आपणे धोरण 7 विषय हिंदी काव्य नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है विषय अभ्यास करीशुं। तब याद तुम्हारी आती है काव्यना लेखक छे कवि छे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनकी हे प्रभु आनंद आता, ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। इसी वर्षा के मौसम में बड़ा सुहावना होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहन और आकर्षक होता है। इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। पहले हम काव्य का गान करते हैं और सरल अर्थ समझाएंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद
तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। આપણે જોઈએ તો સવારનું એક ચોમાસાની ઋતુ હોય, વર્ષા ઋતુનો સમય હોય, રીમઝીમ વરસાદ વરસી રહ્યો હોય અને આ પ્રકૃતિનું સુંદર વર્ણન કવિશ્રીએ રામનરેશ ત્રિપાઠીએ સરસ મજાનું અહીં જાણે ઈશ્વરની યાદ આવતી હોય તેવું વર્ણન કર્યું છે। जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, चिड़िया भोर में जल्दी उठकर चहचहाने लगती है, वो गीत खुशी के गाती है कि જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને કલરવ કરવા લાગે છે, જાણે એ ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર પર પોતાની પાંખડીઓ પર જાણે ખોલીને દુનિયા પ્રત્યે સ્મિત મુસ્કાન કરવા લાગે છે। જ્યારે खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, खुशबू એટલે જે ફૂલો છે તેની સુગંધ અને એ નીકળેલી સુગંધ જ્યારે ઘરની ચારે બાજુએ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે બહાર દોડ લગાતી એટલે બહાર જાણે ફરવા લાગી હોય ફૂલોની ખુશ્બુ। અને ત્યારે આ બધું જોઈ અને હે સિર્જનહારે પ્રભુ એટલે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, સૃષ્ટિના રચના કરવાવાળા હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે। હે જગતના રચનાકાર, તમારી મને યાદ આવે છે। આ બધું જોઉં છું જ્યારે પક્ષીઓ ઉઠીને સવારે કલરવ કરવા લાગે છે, જાણે ખુશીના ગીત ગાતા હોય, કળીઓ પણ પોતાની પાંખડીઓ ખોલી અને દુનિયા પ્રત્યે જાણે ખુશ સ્મિત કરવા લાગે છે, જ્યારે ફૂલોમાંથી નીકળેલી સુગંધની લહેરો ચારે તરફ નીકળીને ફેલાવા લાગે છે। આ બધું જોઉં છું ત્યારે હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वर्षा ऋतुमां જ્યારે છમછમ કરતા વાદળના માંથી જે ટીપા પડે છે, જે છાંટા પડે છે, જે વર્ષા ઋતુના સમયે જ્યારે વાદળોમાંથી વરસાદના ટીપા નીચે પડી રહ્યા હોય છે, बिजली चमचम कर जाती है, વીજળીના ચમકારાઓ થઈ રહ્યા છે, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली रहते, જ્યારે આ વર્ષા ઋતુમાં વરસાદ પડે છે, પાણીના છાંટા પડી રહ્યા છે, વીજળીના ચમકારા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે મેદાનોમાં, વનમાં અને બગીચાઓમાં હરિયાળી લહેરાય છે। જ્યારે જબ ઠંડી ઠંડી હવા કહી સે મસ્તી ઢોકર લાતી હૈ, જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન ક્યાંક પોતાને ભરપૂર જાણે મસ્તી લઈ અને આવી રહ્યો હોય છે, ત્યારે હે જગતના સર્જનહાર, હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે। આ બધું જોઉં છું ત્યારે મને તમારી યાદ આવે છે, કારણ કે જ્યારે વર્ષા ઋતુનો સમય હોય, આ કુદરતી પ્રક્રિયા જોઉં છું
કે વરસાદ ઋતુના સરસ છાંટાઓ પડી રહ્યા હોય, વીજળીના ચમકારાઓ થઈ રહ્યા હોય, મેદાનમાં, વનમાં અને બગીચાઓ લીલાછમ હરિયાળા થઈ રહ્યા હોય, અને એ હરિયાળામાંથી જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન મસ્ત મજાનો વાઈ રહ્યો હોય, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, હે ઈશ્વર, મને તમારી યાદ આવે છે. આ બધું જોઉં છું તો મને તમારી યાદ આવે છે, કારણ કે આ બધા સર્જનહાર તમે છો. આ બધું તમે બનાવ્યું છે. પહેલાં કીધું એમ કે જ્યારે આ પક્ષીઓ કિલોલ કરે છે, સવારમાં હું ઉઠું ત્યારે પક્ષીઓ કિલોલ કરી રહ્યા છે, જાણે ખુશીના ગીત ગાતા હોય એવું લાગે છે. જ્યારે કળીઓ જ્યારે પોતાના દ્વાર પાંખડીઓ જ્યારે ખોલે છે, જાણે દુનિયા ઉપર મુસ્કરાટ હસતી હોય એવી લાગે છે. જ્યારે આ ફૂલોની સુગંધની લહેરો જ્યારે ઘરની આજુબાજુમાં દોડે છે, ફેલાવા લાગે છે, અને ત્યારે હે ભગવાન, હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, તમારી યાદ આવે છે, કારણ કે આ બધું બનાવટ તમારી છે. આ બધું તમે બનાવ્યું છે, નહીતર શક્ય નથી. જ્યારે વરસાદ થાય છે, નદીઓમાં પૂર આવે છે, વરસાદની છાંટા પડી રહ્યા હોય છે, વીજળીના ચમકારા થઈ રહ્યા હોય છે, અને મેદાનમાં, વનમાં, જંગલમાં, બાગોમાં જ્યારે વરસાદથી એકદમ હરિયાળી થઈ ગઈ હોય, અને એ જંગલ, એ બગીચાઓની એ હરિયાળીમાંથી જ્યારે મસ્ત મજાનો ઠંડો ઠંડો પવન વાઈ રહ્યો હોય, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, મને તમારી યાદ આવે છે. હવે શબ્દાર્થમાં જોઈએ તો ચીડિયા એટલે પંછી અથવા પક્ષી, લહર એટલે તરંગ, ઝોકા, સર્જનહાર એટલે સૃષ્ટિના રચનાકાર, રચને કરનેવાલા પ્રભુ, હરિયાળી એટલે હરાભરા, ઢોના એટલે બોજ ઉઠાના. એટલે કાવ્ય શબ્દાર્થ આપણે ઘરેથી લખવાના રહેશે. ત્યારબાદ અભ્યાસ ઓર સ્વાધ્યાય પણ લખવાનું રહેશે.